ओडिशार सुंदरगढ़ जिला जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और घंच जंगल पर जनाशुना। यह जिलार एक निरला कोणे अवस्थित चंदनपुर ग्राम। पहाड़ पाददेश गाँटी दिन हस खुशी भरपूर थिला। सकाळ हेले चढ़ई काकली एवं जंगली झरणार ककल नादरे गाँटी चंचल हो उठुला। किंतु गत किछि मास हेब चंदनपुर से हस लुचि जाइछि। वर्तमान सेठारे केवल एक अजଣା भय एवं शून्यता विराजमान करुछि। सूर्य अस्त हेबा मात्रे गाँवर कबाट गुड़िक आपे आपे बंद हो जाउछि। केही काहारी सह कथा हेबाकु मध्य डरुछन्ति। गाँवर प्रतिटी गलिकंदी एक अजब गुमुरिबा शब्द शुभुछि, जेमिति केही जणे चुपचाप काहार अपेक्षार अछि। घटनाटी प्राय 6 मास तलर। गाँव एक गरीब परिवार झील मालती हठात असुस्थ हो पड़ा। से सबुबले मुंड बुलाइबा एवं दुर्बल अनुभव करने कथा कहूला। गाँवर कबिराजों पाखक निगला किंतु किछि लाभ हैला नहीं। शेष में जेतेबेले ताकू सहरर डाक्तरखाना को निगला, सेठारे रिपोर्ट देखि समस्त पाद तल माटी खसीगला। मालती गर्भवती थिला। एही खबर गाँव में निया भली खेलीगला। किंतु रहस्यमय कथा हेउची मालती निजे मध्य जानि नथिला यह केमिति संभव हैला। से कहिथिला जे से केबे कौनसी पुरुष सह एकाकी समय काटी नाही किंबा ताहा सह किछि खराप घटी नाही, किंतु केही ता कथा विश्वास कले नाही। किछि दिन पर सुमित्रा, रीना एवं एमिति किछि अन्य झील मानकर क्षेत्र में मध्य समान घटना घटीगला। गाँव में मुखिया एवं बड़ पंडा माने यहाको दैवी अभिशाप बोली घोषणा कले। केही कहिले गाँवर ग्रामदेवी रुष्ट अछंती, तो केही कहिले यह कौनसी राति चोर अदृश्य शक्तिर काम। अंधविश्वासर कला बादल गाँव को एमिति घेरीगला जे झील मानक पाठपढ़ा छड़ाई घर भितर बंद करी रखागला। विश्वनाथ गाँवर जन सम्मानित व्यक्ति। पुराणा कालिया जमीदार नहेले मध्य से निजर आदर्श एवं स्वाभिमान पाई समस्त पाखरे परिचित। तांकर एकमात्र संतान लक्ष्मी। माँ मरिया परे लक्ष्मी ही थिला विश्वनाथ जीवनर सबकिछि। लक्ष्मी अत्यंत शांत एवं गुणमती झीलटीए। गाँवर अवस्था देखि विश्वनाथ लक्ष्मी उपरे कड़ा नजर रखिथिले। से लक्ष्मी को कॉलेज जीवा मध्य बंद करदेले। विश्वनाथ निजे राति सारा बाहर बसी पहरा दियंती, किंतु दिने सकाळे से देखिले लक्ष्मीर मध्य से समान लक्षण देखा जाउछि। जेतेबेले सहर रे परीक्षा हला, सेठारे मध्य समान फलाफल आसिला। विश्वनाथ भांगी पड़िले नाही, बरम तांको भितरे एक क्रोध जागृत हैला। से जानिथिले तांको झियो पवित्र। जदि लक्ष्मी घरु गोड़ काढी नाही, तेबे एही पाप ता उपरकु आसिला केमिति? कौन सतरे कौनसी भूत बा प्रेत एही काम करुछि, ना ए पछरे कौनसी मनुष्यर क्रूर षड्यंत्र अछि? गाँव किछि लोक लक्ष्मी को नहीं कटु समालोचना करबा आरंभ कले। केही केही कहिले विश्वनाथंकर पापर फल तांको झियो को भोगिबाकू पडुछि। विश्वनाथ गाँ पंचायत रे गुहारी कले, किंतु पंचायत मुखिया कहिले, विश्वनाथ बाबू या देवी को कोप, आपण शांति पूजा करांतु। कौनसी डाक्टर बा पुलिस एठारे काम करिवे नाही, परम पुलिस आसिले देवता आहुरी रागी जिवे। विश्वनाथ बुझीगले जे ए गाँ लोकंक मानसिकता बदलिबा असंभव। से अंधविश्वास शिकुली बांधी होई रहिबाकू चाहुनथिले। से निजे निर्णय नेले जे से जणे बापा हिसाब रे तांको झियो को न्याय देबे। गोटे अंधारिया राति रे विश्वनाथ काहाकू किछि न कहि सुंदरगढ़ सहर अभिमुखे बाहरिले। से सीधा जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय रे पहुंचिले। सेठारे ड्यूटी रे थिबा कनेस्टेबल तांको अटकाइला, किंतु विश्वनाथंको आखिरे थिबा से दृढ़ता एवं वेदना देखि से तांको भितर को जिबाकू अनुमति देला। भितर बसिथिले एसपी मानसी पटनायक, जड़े तेजस्विनी महिला अफिसर, जार नाम शुणिले अपराधींकर हृदय थरी उठे। विश्वनाथ सेठारे पहुंची निजर समस्त व्यथा एवं चंदनपुर से रहस्यमय घटना विषय जणाइले। से कांदी कांदी कहले, मैडम मो झील दोषी नुहे, मो गाँवर झील माने अपवित्र नुहंती, किंतु किछि एमिति घटुची जे आमे बुझी पारुनाहु। दयाकरी आमको बंचान्तु। एसपी मानसी विश्वनाथ कथा अति मन दे शुणुथिले। तांकर अभिज्ञ मस्तिष्क तुरंत संकेत देला जे यह कौनसी अभिशाप नुहे, यह एक योजनाबंधक अपराध। से भाविले जदि पुरुष माने राति रे पहरा देउछंती एवं झियो माने घर भितर बंद अछंती, ततेबे एमिति केमिति हेउछि? मानसी पटनायक चेयर उठी झरका बाहर चाहिले। से जानिथिले जे जदि से पुलिस गाड़ी एवं फोर्स ने गाँ को जिबे, तेबे अपराधी माने सतर्क होई जिबे। या छड़ा गाँ लोकंक अंधविश्वास एक बड़ बाधा सृष्टि करिवो। एही रहस्य को भेद करबाकू हेले तांको शत्रुर मैदान को तांकरी भली ओह्लाइबाकू पड़िवो। से विश्वनाथ कांधरे हाथ रखी कहले, विश्वनाथ बाबू आपण घर को जातु, क्या किसी भी कहतु ना जे आपण मो पाखक आसी। आगामी किछि दिन भितर आपण घर को जड़े महिला श्रमिक काम खोजी जीव, तांको आपण आश्रय देबे।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ପାରିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ବସିଲା। ମାନସୀ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୀତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ବେଶରେ ଯିବି। ରାଜେଶ, ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଟିମ୍ ଗାଁର ବାହାର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବି ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଆସିଯିବ। ରାଜେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏହା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ସେ ଗାଁରେ ରହିବେ? ମାନସୀ ହସିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଧୁକ କାମ କରେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଆତଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଦିନ ଉପର ବେଳା ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଚିରା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଧୂଳିମାଟି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ହତଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ମହିଳା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଏସ୍ପି ମାନସୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଘର ଦିଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ସେ ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାନ୍ଥ ପଛରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମାନସୀ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାବୁ, କିଛି କାମ ମିଳିବ କି? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। କାମ କଲେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି। ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ସେହି ଚମକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲେ। ରାତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅଜବ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚନ୍ଦନପୁର ପୁଣି ଥରେ ନିଷ୍ପଦତାର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ନିଷ୍ପଦତା ଭିତରେ ଏକ ଶିକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ରକ୍ଷକ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମାନସୀ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୋଇବା ଘରେ ଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମାନସୀ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ହାତ ଧରିଲେ। ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥିଲା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା। ମାନସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧୀର କହି କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନସୀକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ଦେଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା। ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ମାନସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଷ୍ପଦତା ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ରାଜେଶଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ରାଜେଶ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମାନସୀ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ। ରାଜେଶଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଜବ, ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ପୁଅ ସରୋଜ ଏବଂ ତାର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଘରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ମାନସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସରୋଜ ହେଉଛି ଗାଁର ମୁଖିଆ ବଜ୍ରବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ, ଯେଉଁ ବଜ୍ରବନ୍ଧୁ ଏହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦୈବ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନସୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଠି କୋଠା ଘର ଭିତରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 1। ଗାଁର ପହରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେଣି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ଝିଙ୍କାରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ। ମାନସୀ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତର୍କ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଏକ ମିଠା ମିଠା ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ଏହା କୌଣସି ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ରାସାୟନିକ ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୋଇଥିବା ଘରର ଝରକା ବାଟେ ଏକ ପତଳା ଧୂଆଁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। କେହି ଜଣେ ବାହାରକୁ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ମାନସୀ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଡେଟିଭ୍ ବା ନିଦ୍ରାକର ଗ୍ୟାସ୍। ଏହା ଶୁଙ୍ଘିବା ପରେ ମଣିଷ ପଥର ଭଳି ଶୋଇଯାଏ। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନସୀ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନାକରେ ଏକ ଓଦା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ଲମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଭୟଙ୍କର ମୁଖା ଲଗାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତି ସାବଧାନର ଝରକା ତାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଟ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାର କଳା ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାହାର କଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମାନସୀ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରହିଯାଅ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେହି 2 ଜଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘରେ କେହି ଜଣେ ସଜାଗ ଥିବ। ତୁମେ କିଏ? ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାରି ଗୋଳାରେ ପଚାରିଲା। ମାନସୀ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ପିସ୍ତଲ ବାହାର କଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାଳ, ହାତ ଉପରକୁ କର। କିନ୍ତୁ ସେହି 2 ଜଣ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାନସୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ଛୁରୀ ଫିଙ୍ଗିଲା। ମାନସୀ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନେଲେ ଏବଂ ସେହି ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଏକ ଜୋରଦାର କିକ୍ ମାରିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଅଧା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ।
ମାନସୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏକୁଟିଆ 2 ଜଣ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ୱାୟାରଲେସ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ। ରାଜେଶ ଏବଂ ସୀତା ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରିଗଲେ। ପୋଲିସର ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଗାଁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେହି 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଝରକା ବାଟେ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ରାଜେଶ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ମାନସୀ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପୁଅ ସରୋଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲା ସହରର ଏକ ବଡ଼ ନର୍ସିଂହୋମର କମାଣ୍ଡର ରମେଶ। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। ସରୋଜକୁ ଏହି ବେଶରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ। ମୁଖିଆ ବଜ୍ରବନ୍ଧୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏହା ଭୁଲ। ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏହା କୌଣସି ଭୂତର କାମ। ମାନସୀ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଖିଆଜୀ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ସେ ଭୂତ ଯେ ଏହି ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଏବେ ଥାନାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ସରୋଜ ଏବଂ ରମେଶକୁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା। ମାନସୀଙ୍କ କଟା ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ରାଜେଶଙ୍କ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଭୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସରୋଜ ଯାହା କହିଲା ତାହା ଶୁଣି ମାନସୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସରୋଜ କହିଲା ଯେ ସେ ଏବଂ ସହରର କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ମିଶି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକେଟ ଚଲାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ଏକ ଅଶରୀର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଏହି ନିଦ୍ରାକାର ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ପଶୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପଛର ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ରମେଶ ସେହି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ହର୍ମୋନାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇ ସରୋଗେସିର ଏକ ଅବୈଧ କାଳବାଜାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସହର କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମାନସୀ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧର ଅଂଶ। ଥାନାର ପଚରାଉଚରା କକ୍ଷରେ ସରୋଜ ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ରମେଶଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଶୁଣି ଏସ୍ପି ମାନସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହୋଇଗଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଯୌନ ଅପରାଧ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଡାକ୍ତରୀ ମାଫିଆଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ସରୋଜ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ତ କେବଳ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ସହରର ଲାଇଫ୍ କେୟାର ନର୍ସିଂହୋମର ମାଲିକ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ହିଁ ଏହି ସବୁର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ଆମକୁ ଏହି ନିଦ୍ରାକାରକ ସ୍ପ୍ରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଔଷଧ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ମାନସୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବନ୍ଧ୍ୟକରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଧନୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରୋଗେସି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ଥିବାରୁ ସେ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦନପୁର ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ନିରୀହ ଏବଂ ଅପାଠ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସରୋଜ ଏବଂ ରମେଶ ରାତିରେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନସେମିନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରୂଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୈବୀ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସଦୃଶ ଥିଲା। ମାନସୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସହରର ଉପର ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ନିଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜେଶଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜେଶ, ସରୋଜ ଏବଂ ରମେଶଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ରେକର୍ଡ ବାହାର କର। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେସବୁକୁ ମୋତେ ଦରକାର। ସେ ସମୟରେ ମାନସୀ ନିଜେ ସେହି ଲାଇଫ୍ କେୟାର ନର୍ସିଂହୋମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀର ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ। ମାନସୀ ଏକ ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଚଷମା ଲଗାଇ ନର୍ସିଂହୋମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି। ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହାକୁ ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବୁଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନସୀ ଲୁଚି ଲୁଚି ନର୍ସିଂହୋମର ପଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଅଜବ କୋଠରୀ ଦେଖିଲେ, ଯାହାର ବାହାରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ କାହାର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମାନସୀ ଧୀରେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଗାଁର କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ନର୍ସ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ମାନସୀ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ନେଲେ। ସେ ଶୁଣିଲେ ନର୍ସ ଜଣକ ଫୋନରେ କହୁଛି, ସାର୍, ଆଉ 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଜି ରାତିରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମାନସୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସରୋଗେସି ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ମାନବ ଚୋରାଚାଲାଣ। ମାନସୀ ତୁରନ୍ତ ରାଜେଶକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ। ରାଜେଶ ଫୋର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆମକୁ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ନର୍ସିଂହୋମର ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ରାତି 11ଟା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସାଇରନ୍ରେ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଗଲେ। ମାନସୀ ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ସେତେବେଳେ ଏକ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନସୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର।
ଆପଣ ଏମିତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନସୀ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖା ଖୋଲିଗଲାଣି। ଚନ୍ଦନପୁରର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ତାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସରୋଜ ଏବଂ ରମେଶ ସବୁ ମାନି ସାରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ହସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମାନସୀ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ରେକର୍ଡିଂ ବାହାର କଲେ। ସେଥିରେ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଏବଂ ସରୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପଛ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୀତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନିଜକୁ ଫସି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଏକ ସାର୍ପ ସର୍ଜିକାଲ ବ୍ଲେଡ୍ ବାହାର କରି ମାନସୀଙ୍କ ଉପରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ତୁମେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ ସହ ସୌଦା କରୁଛ। ତୁମକୁ କୋଠରୀରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗାଗଲା। ନର୍ସିଂହୋମର ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମାନସୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହରର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେବଳ ମୋ ଝିଅକୁ ନୁହେଁ ପୁରା ଗାଁର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅର କଳଙ୍କ ଧୋଇଗଲା। ମାନସୀ କହିଲେ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ, କଳଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ନଥିଲା। କଳଙ୍କ ଥିଲା ଏହି ସମାଜର ଏବଂ ସେହି ଶୈତାନମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଏହି ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନପୁରର ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ମାନସିକତା ବଦଳିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ସେ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ଶିକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଏକ କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଁର ବାତାବରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଉଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଏହିସବୁ ଦେଖି ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସେ ମାନସୀକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଜ ମାନସିକତାକୁ କେମିତି ବଦଳାଇବେ? ମୋ ଝିଅ ଆଜି ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? ଏସ୍ପି ମାନସୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କେବଳ ଆଇନ ଅପରାଧକୁ ରୋକିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଜନାଗୃତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ସେଦିନ ଅପରବେଳା ମାନସୀ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ କହିଲେ। ଗାଁ ମୁଖିଆ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆମ ଗାଁର ନିୟମ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। ମାନସୀ ଧୀର ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଖିଆଜୀ, ସମ୍ମାନ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। ସେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଘଟୁ? ସେମାନେ ତ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଏମିତି ଘଟିଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? ମାନସୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ରୋଗିଣା ମାନସିକତାର ଶିକାର। ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ପୁଣି କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏହି ଗାଁରେ ଏକତା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଏକ ନିଆଁ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗାଁର କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ତରଳିଗଲା। ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଗାଁର ମହିଳା ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଚୁପଚାପ ବସି ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଓକିଲ ଜରିଆରେ ମାନସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଦାବି କଲେ ଯେ ମାନସୀ ତାଙ୍କ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଉପର ମହଲାର ମାନସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମାନସୀ, ଏହି କେସ୍ଟି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଠିକ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ମାନସୀ କିନ୍ତୁ ଡରିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ବେଳେ ବାଧା ଆସିବ। ସେ ରାଜେଶକୁ କହିଲେ, ରାଜେଶ, ଆମକୁ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଧନୀ ଦମ୍ପତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ କିଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ପ୍ରମାଣ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ରାଜେଶକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଡାଏରୀ ମିଳିଲା।
से डायरी किछि एमिति नाम थिला जहाँ शुणिले केही भी विश्वास करेंगे नहीं। से किछि राजनेता एवं बड़ बड़ व्यवसायी नाम लुचि रही। मानसी बुझीगले जे यही गछर चेर बहुत गभीर। से समय चंद्रपुर एक खबर आसिला लक्ष्मी उपर कई जणे रातिर आक्रमण करने को चेष्टा करिछि। मानसी तुरंत सेठाकु बाहरिले। चंद्रपुर गाँव में रातिर निष्पत्ता को भेद कर एक चित्कार शुविला। विश्वनाथ घर पछपटु कई जणे कला पोशाक पिंधि व्यक्ति लक्ष्मीर कोठरी को पशिबाकु चेष्टा करुथुला। किंतु गाँवर महिला माने जो माने एबे सतर्क थिले से माने पार्टी करिबारु से आतयित जंगल भितर को पळाइला। खबर पाई एसपी मानसी तुरंत चंदनपुर रे पहुंची गले। सेठारे तांको मिलिला एक पुराना मोबाइल फोन जहाँ से आतयित दौड़ी बेले खसाई देइथिला। सेही फोन रो जो तथ्य मिलिला ता मानसी को आश्चर्य कर देइथिला। से आतयित कौनसी धारण गुंडा नथिला बरम से थिला स्थानीय विधायक विक्रम सिंह एक विश्वस्त सुरक्षाकर्मी। राजेश को मिलता से गुप्त डायरी रे प्रतिटी पृष्ठा खोलिला परे जना पड़ला जे डॉक्टर अविनाश चौधरी एकुटिया यही कारोबार करनथिले। विधायक विक्रम सिंह संरक्षण रे ह्यूमन ट्राफिक एवं इलिगल सरोगेसी पेंठस्थल चलीथिला। डायरी रे लेखाथिला जे केवल चंदनपुर नुहे बरम आखपाखर आउ 3टी गाँव में समान घटना घटुला। सबुठारु भयंकर कथा थिला जे सेही डायरी रे विदेशी ग्राहक मानकर तालिका थिला जो माने ऑर्डर दे संतान मागुथिले। गोटे संतान पाई 20 ରୁ 30 लाख टंकार कारोबार हेउथिला। विधायक को यही टंकार एक बड़ भाग मिलुथिला जहाँ से निजर निर्वाचन पांठी पाई व्यवहार करुथिले। जेमिति मानसी विधायक नाम नहीं तदंत आगक बढ़ाइले। तांको पाई बड़ बड़ ऑफिसर को फोन आसवा आरंभ हैला। डॉक्टर अविनाश को वकिल कोर्ट रे एमिति जुक्ति बढ़िला जे डॉक्टर को बेल मिलबार संभावना देखागला। मानसी को हेडक्वार्टर को निर्देश आसिला। मानसी ए केस हाथ धोई दियो तुमको छुट्टी जावाक पड़ो। किंतु मानसी जानी जे जदि से एबे पछक हटिजे तेबे लक्ष्मी एवं से असहाय झमान को कई बचाई पारे नहीं। मानसी राजेश एवं सीता को एक गुप्त स्थान को डाकिले। आम पाखे मात्र 24 घंटा अच्छी। यदि आम विधायक एवं डॉक्टर मध्य सीधा सड़क जोगाजोगर प्रमाण न पाइबा तेबे केस शेष हो। आमको से विदेशी ग्राहक को धरने को पड़ो जे आज राति सहर एक होटेल रही। रातिर अंधकार रे मानसी एक गुप्त ऑपरेशन आरंभ कले। से जानी जे विधायक लोके उपर नजर रखिंट। से निजर फोन थाना छाड़ी एक साधारण गाड़ी रे बाहरिले। सहर सबुठार बड़ होटेल ग्रांड पैलेस सेठार जड़े विदेशी व्यवसायी रही जार नाम डायरी थिला। मानसी होटेल वेटर बेस भितर को पशिले। सेठारे से देखले जे विधायक पुओ रुद्र से विदेशी सह किछि कागजपत्र नेड़ देण करुछि। मानसी तुरंत निज पाखे थिबा एक लुचा कैमेरा रे सब किछि रेकर्ड करनेले। सेतिरे संतान बिक्रीर डील स्पष्ट भाव शुभुला। किंतु ठीक सेतिकी बेले विधायक जड़े बॉडीगार्ड मानसी को चिन्ह पकाइला। एटा तो एसपी महिला बोली से पार्टी करिबारु होटेल कक्षर उत्तेजना खेलीगला। रुद्र एवं तार गुंडा माने मानसी को घेरीगले। रुद्र पिस्तल बाहर कर कहला, मानसी मैडम आपण बहुत बुद्धिमान बोली भाबुथिले किंतु एबे ए रूम रा आपण जीवंत बाहर पारिबे नाही। मानसी हसिले। रुद्र तुम भाबुछ कि मु एकुटिया आसीची? तुमर प्रतिटी कथा एबे लाइव ब्रॉडकास्ट हेउची। बाहर पुलिस रो सायरन शब्द सुबिला। राजेश पूरा स्पोर्ट्स होटेल को घेरी सारिथिले किंतु रुद्र क्रोधरे अंध होई मानसी को ऊपर गोली चलाइला। मानसी तळकु डेई पड़ी निजको बचाई नेले किंतु एक गोली तांको कांध को स्पर्श करी चलीगला। जंत्रणा सत्वे मानसी रुद्रर हाथ को गोईठा मारी पिस्तलटी खसाई देले। राजेश कबाट भांगी भितर को पशिले एवं रुद्र समस्त से विदेशी ग्राहक को काबू करनेले। यही घटना गणमाध्यम निया भली खेलीगला। विधायक विक्रम सिंह पाखरे आ कौनसी बाट नथिला। सरकार तुरंत ताकू दलरू बहिष्कार कले एवं तांको विरुद्ध रे गिरफ वारंट जारी कले। परदिन सकाळ आहत मानसी पट्टनायक एतेबेले चंदनपुर गाँव में पहुँचिले। तांको देखिया पाई हजार हजार लोक रुंड होते। गाँवर महिला माने तांको उपरे फूल वर्षा कले। लक्ष्मी मानसी को कुंडा धरी कांदी पकाइला। अंधकार अंत केवल एक तदंत नथिला, यह थिला अंधविश्वास विरुद्ध रे सत्यर विजय। यह थिला नारी शक्तिर से रूप जहाँ प्रमाण कला जे जदि जड़े नारी चाहिए तेबे से समाज सबुठारु बड़ शैतान को मध्य परास्त करि पारिबो।